दर्शक बंधु ओडिशार प्रथम दृश्य एवं श्राव्य साहित्य पत्रिका प्रजन्म को स्वागत करुछि मु संयुक्ता। दीर्घ दिन व्यवधान पर जेतेबेले आमे आपण मानक सामना को आसिलु सेतेबेले आम मानक मनरे संशय थिला आमे पूर्व भली आपण मानकर मन जिनि पारिबु कि नाही, किंतु अति खुशीर कथा गत संख्याटी को आपण माने आपणैछंती देखिछंती दर्शकीय आदृति देइछंती एवं बहुल भाव में प्रशंसा मध्य करिछंती। सेथिपई आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद और कृतज्ञता आमे प्रजन्म परिवार तरफ जनाउछु। दर्शक बंधु गत संख्यारु आमे ओडिया साहित्यर अवहेलित विभाग नाटक उपरे काम आरंभ करिछु। जो परिप्रेक्षी रे आमे गत सप्ताहरु देखुछु आम नाटक कार्यक्रम। से कार्यक्रम रे आमे देखिथिले विजय मिश्रंक नाटक तट निरंजनार प्रथम भाग। आसंतु आज देखिबा नाटक तट निरंजनार द्वितीय भाग। प्रस्तुति एवं वैषयिक निर्देशन रे सजाइछंती प्रजन्मर संपादक डॉक्टर देवानंद दास। नमस्कार। आज नाटक कार्यक्रम को आपण मन को स्वागत। दर्शक बंधु मनीष पई जीवन बड़ ना निर्वाण? जीवन नथिले निर्वाणर मूल्य कौन? धर्म समाजर अग्रगति पाई ना तार विलुप्ति पाई? एमती एकाधिक प्रश्न इच्छामती आउ नीललोहित मानक मनरे निश्चय आसीथिबो। एकथा भी आसीथिबो बुद्धं को केंद्र करी जो बौद्ध संघ गुड़ाक गढ़ी उठिथिला ताहा निर्माणर पथ को उन्मुक्त करुथुला ना केते गुड़े लिखित नियम को केवल पालन करुथुला। दर्शक बंधु नियमर दासत्व भितर मुक्त होबाक चाहिए इच्छा मते विद्रोह करिছে शताब्दी शताब्दी धरी गड़ी आसीथिबा बौद्ध धर्मर पिंजरा उपरे गोटे कुठारघात करिছে। गत अध्याय आम देखुले इच्छा मते लील लोहित को न पाई संघ छाड़ी चली आसीचे। तापरे तापरे कौन घटिला आमे तो आगामी समय तार उत्तर पाइचिपा। तेबे बौद्ध धर्मर ए विलुप्ति पाई जोटी इतिहास कौन सी प्रकार उत्तर रखिपारिनी साहित्यिक माने सेठी यथासंभव चेष्टा करिसेंते तार समाधानर पथटी काढ़िबा पाए। हरमन हेस्कर सिद्धार्थ, सुरेंद्र महांतींकर महानिर्वाण, विजय मिश्रंक तट निरंजना, टिकिली बाबूंकर अन्वेषण ए सबु दिगरे गोटाए गोटाए सफल पदक्षेप। आम गत संख्यारे आलोचना करुले 1978 मसीह बेतार नाटक भाव प्रथमे आत्मप्रकाश करे तट निरंजना। बेतार नाटक पर यह मंच नाटक को रूपांतरित हुए एवं यथेष्ट दर्शकीय आदृति मध्य लाभ करे। आमे आसंतु एबे भेटिबा कटक आकाशवाणी कटक पूर्वतन नाट्य प्रयोजक
डॉक्टर किशोर महांती को से ए नाटक संपर्क में कौन कहते विशेषकर बेतार नाटक तट निरंजना संपर्क में 60 परवर्ती जुगरे जो नाटक सब लेखागला बेतार नाटक कथा कहुच्छी ताहा विशेष भाव में जीवन जिज्ञासा जीवन जंत्रणा मनुष्यर अंतरर गूढ़ तत्व तथा मनर मनस्तात्विक दिग एवं धर्मधारार प्राधान्य ता छड़ा फ्रॉयडीय चिंताधारा तथा साम्यवादर स्वर प्रकटित है। एणु नाटक मनुष्यर कथा कहला मनुष्यर जीवन जीविकार कहानी शुणाइला काल्पनिक कहानी ठू दूरे जाई या वास्तव धर्मी है। सेही क्रम रे जेते गुड़े नाट्यकार नाटक मान लिखिले सेमानक भितर नाट्यकार विजय मिश्रଙ୍କ नाटक गुड़िक बेस मनछुआ आउ जीवनधर्मी मध्य। आमर आलोच्य नाटक होउची तट निरंजना। यह आमर आलोच्य विषय। यही मौलिक नाटक और धर्मधारण पर पर्यवेसित तट निरंजना बेस लोकप्रिय अर्जन कर पारिछि। बौद्ध धर्मर नीति और आदर्श एथिरे सुस्पष्ट भाव में प्रख्यापित होइछि। प्रेम कौन कामना कौन देहलालसा कौन ये सबको तन्न तन्न करी समस्त विश्लेषित होइछि। मनुष्यर बाह्य रूप और अंतरूपर एक स्थूल चित्र प्रदान करछन्ति नाट्यकार विजय मिश्र। यह एक असाधारण बेतार नाटक जहाँ जनमानस एबे भी प्रचार करागले बेस आलोड़न सृष्टि करे। 1978 मसीह यही नाटकटी बेतार नाटक भाव में जातीय स्तर में सम्मानित और पुरस्कृत होइथिला। यार प्रयोजन दायित्व नहीं प्रसिद्ध बेतार प्रयोजक दाशरथी प्रसाद दास। विभिन्न भूमिकार विशिष्ट कलाकार माने मध्य एथिरे अभिनय करथिले। इच्छामती भूमिकार उर्वशी जोशी और नीललोहित भूमिकार अक्षय महांतीଙ୍କର अभिनय बेस प्रशंसनीय। समग्र भारतीय भाषा रे अनुदित होई भारतर सबु आकाशवाणी केन्द्र यह प्रचारित हो सारी। यह मंच रूप पाई एवं आमे संस्था ये जो नाट्य संस्था रही ये नाट्य संस्था द्वारा मंचस्थ करा जाई बेस लोकप्रियता और दर्शकों करताली पाई। हेरमान हेसंगर सिद्धार्थ किंवा सुरेंद्र महांतीଙ୍କର महानिर्वाण नाटक जदिओ बुद्ध संघ निरंजना नदी बोधिद्रुम एवं आनंद इत्यादि अच्छी या कहवाक हेब यह बौद्ध जातक गल्प नुहे कि बुद्धदेवंकर जीवनी नुहे व्यक्तिर अनुष्ठान सह संपर्क एवं अनुष्ठान व्यक्ति पर जो प्रभाव रही विद्वेष बा संघर्ष ये हूँ नाटकर मुख्य भाववस्तु। कहुए यही नाटक एपरिक निजे नाट्यकार विजय मिश्र स्वीकार कर नाटक आदौ ऐतिहासिक तात्विक किंबा धर्म संबंधी नुहे। हठात समाज बाहरी आसथिबा चरित्र एमानकर कहानी अन्य। कवि सीताकांत महापात्र ये नाटक संपर्क कहती इच्छामती सुजाता गोपा समय पट को टाणी निए चेतना को स्मृतिर रजुरे। दर्शन शेष तथ्य मनुष्यर उत्तरणर तार चैत्य विहरण को नीरवता हराई पारिनी। जंत्रणा और कामनार स्वरूप ताकू अतिक्रम करिवार पंथा से आउ थरे खोजे आउ अन्य साई तार शेष पाथेय अंतिम आश्रय। अभिव्यक्ति शैली व्यंजना और वक्तव्य सबु मिसी यह एक उच्चकोटीर कला स्तर को नहीं जाइछि। नूतन चेतना स्तर में नूतन दुख और नूतन उपलब्धि मनुष्यर भाग्य। तेणु चतुर्मास्य शेष करी अशांत शाक्यमुनिंकर आगुसार इच्छामतीर भिक्षु जीवन प्रत्याख्यानर मर्म बुझिବାକୁ से उद्यत। प्रश्न पर प्रश्न एपरी असुमारी प्रश्न आउ सबु प्रश्नर उत्तर कहीं। इच्छामती तार स्वाभाविक प्रश्न जैविक सत्य को नहीं हेला निर्वासित। नीललोहित गला नूतन मुक्ति नूतन उत्तर खोज बसे अनेक पुराना प्रश्नर। इच्छामतीर व्याकुल जिज्ञासा रक्तमांसर देह को अस्वीकार न करी पृथ्वी सहित सेमानकर समीकरणर सूत्र खोजिबार सत्यसंधानी यही मन। से संचरण भितर को आसिला अनेक स्मृति अनेक उत्तरित मुहूर्त।
ବୋଧିଦ୍ରୁମ ମୁକୁଳିତ ହୋଇ ପଲ୍ଲବିତ ହୋଇ ପୁଣି ଝଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଅଜସ୍ର ପତ୍ରରାଜି। ନିରଞ୍ଜନା ଯେ ପ୍ରବାହମାନ, ଚିର ନିତ୍ୟ ଉତ୍ତରଣ ତାର ଅଭିପ୍ସା, ସେମିତି ସଂଗୁପ୍ତ ଚେତନାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ବେତାର ନାଟକଟିରେ ତିନୋଟି ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଜଣେଇ ନିଭେଇଥିଲେ। ଦାଶରଥୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଚେତନାର ଉଚ୍ଚ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଦଣ୍ଡାମାନ ଗୌତମ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷ ଆଖିରେ ସବୁ ନାରୀ ସମାନ। ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ଏହି ନାଟକର ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ତିନୋଟି ଚରିତ୍ରକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚ ନାଟକ ହେଉ ଅବା ବେତାର ନାଟକ ଭାବରେ ହେଉ, ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଓ ଅସାଧାରଣ ନାଟକ, ଏହା ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହି ରଚନା ଏହାର ସଂଳାପ, ସର୍ଜନା ଓ ନାଟ୍ୟ ଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ଓ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆକର୍ଷି ନିଏ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ତ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ନାଟକ ଜୀବନ୍ତ କରି ରଖିପାରିଛି, ଏହା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ଭିତରେ ଅଛେ ସମାଜ ଓ ଧର୍ମ ଉଭୟ ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନର ଗୋଟେ ମାନସିକ ବିଦ୍ରୋହ। ସେ ବିଦ୍ରୋହ ଆସିଥାଇପାରେ ଇଚ୍ଛାମତୀ ମନରେ, ସୁଜାତା ମନରେ, ନୀଳଲୋହିତଙ୍କ ମନରେ, ଏପରିକି ନାଟକର ପରିସମାପ୍ତି ବେଳକୁ ବୋଧହୁଏ ବୁଦ୍ଧ ବି ସେମିତି ଏକ ମାନସିକ ବିଦ୍ରୋହର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ନା ଏବେ ଦେଖିବା ଫ୍ରଏଡୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇଥିବା ଏହି ନାଟକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟିକୁ। ନାଟକ ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ଅଭିନୟରେ ଅଭିନୟ ଜାଗୃତି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଏଟରର କଳାକାରମାନେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଜିତ ଦାସ। ନାଟକ ତଟ ନିରଞ୍ଜନା। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। ତମ ଦେହରେ ସମୁଦ୍ରର ଗନ୍ଧ, ତମ ଆଖିରେ ଆକାଶର ନୀଳ, ତମ ବାହୁରେ ନଦୀର ପ୍ଲାବନ, ତମ ପ୍ରେମ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଜାଣି ତମ ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ମହତ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହଉ, ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହଉ ଏ ମିଳନର ଛନ୍ଦ। ନୀଳଲୋହିତ, ୟାର ନାଁ କଣ ଆନନ୍ଦ? ଇଚ୍ଛାମତୀ, ଇଏ କଣ ଗୌରବ? ନା, ତମେ ଯାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଗୌରବ କହୁଛ ସେଦିନ ହଜିଯିବ, ଏ ଦେହ ସାଙ୍ଗରେ ହଜିଯିବ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏ ଆନନ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା ନୁହେଁ, ଏ ଗୌରବର ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଯୌବନ ସମୟର ଡେଣା ମାଡ଼ରେ ମଳିନ ପଡ଼ିଯିବ। ସମୟ କଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ? ଦିଏ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ସଙ୍ଗ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ।
ମୋର ଆକାଂକ୍ଷା ସ୍ୱପ୍ନ ସଂଘ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାହେ ମୋର ବିଦ୍ରୋହ ବିପ୍ଳବ ମୋର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଘ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର ମୋର ଦୁଃଖ ନିର୍ବାଚନ ଏକ ମହତ ଅନୁଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଅପସାରିତ କରିଛି କିନ୍ତୁ କଣ ସେ ଯାହା ଦୁଃଖ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତର ଦୁଃଖ ଠାରୁ ମହାନ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ କିନ୍ତୁ କାମନା ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ସତ୍ୟ ଦେହ ଭଳି ସଞ୍ଚରଣଶୀଳ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭଳି ମହତ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଜୀବନ ନୁହେଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅବାନ୍ତର। ଜୀବନର ସବୁ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସଂଘ କଣ ପୂରଣ କରିପାରିବ ଯୁକ୍ତି ମଣିଷକୁ ଦୂରତର କରେ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ ନୀଳ ଲୋହିତ ନୀଳ ଲୋହିତ ଏ ସଂଘ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ସଭ୍ୟ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ନୀଳ ଲୋହିତ ସେ ଅଧିକାର ତମର ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ସଂଘ ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୀଟନାଶ କରି ଦଉଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ମତେ ଯାଅ ଯାଅ ତୁ ଜୀବିତ ହୁଏତ ଅର୍ଥ ଅର୍ଥାନ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହଜ କଥା ବିକୃତ ହୋଇଛି ତା ମାନେ ମଣିଷକୁ ସହଜ ଭାବେ ଗଢି ଉଠିବାକୁ କିଏ ଦିଏ ନାହିଁ ଆଜି ନୁହଁ ଆଭାମାନ କାଳରୁ ମଣିଷ ପରାଧୀନ ଧର୍ମ ନାରୀ ଶାସନ ନାରୀ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପରିବାର ନାରୀ ସେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗତ ପଶୁ ଆଉ ଯାହାର ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏହି ସଂଘ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଘ ଗଢ଼ି ଉଠିଲାଣି। କେତେ ନର ନାରୀ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ସେ ସଂଘଭୁକ୍ତ ହେଲେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରି ପାରେ କାହାକୁ? ଯିଏ ଏହି ନିୟମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଛ। ଛୁଟି ଉପହାସ ନୁହେଁ ଇଚ୍ଛା ମତେ এই মুহূর্তের ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠି ବହିଷ୍କାର ଆଦେଶ ଦେଲି। ଚାଲିଯିବି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିବ ୟା ପରଠାରୁ ମୁଁ ତମଠୁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି। ରାତିରେ କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଥିଲା ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା ଏ ସକାଳ ନୂତନ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବାର୍ତ୍ତା ବଳ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ ଅନେକ ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ତଥାପି ଉଚ୍ଚ ଇଚ୍ଛାବତୀ ଚାଲିଗଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲା ମୋର ବାଲ୍ୟ କୈଶୋର ଆଉ ଯୌବନ এই ସକାଳ କଣ ମୋ ପାଇଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛି ମୁଁ କଣ ବୃଦ୍ଧ ବରଂ ତମ ଅହିଂସା ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତର ଆଲୋକରେ ଆହୁରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ। ଇଚ୍ଛାମତୀ ତମର ଯୌବନକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଯାଇଛି। ତମେ ସକାଳର ଉପାସନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତାହେଲେ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ତମେ ମୁକ୍ତ। ମୁଁ ଚିରନ୍ତନ ତମେ ଶାଶ୍ୱତ। ମୁଁ ମୁକ୍ତ ମୁଁ ଚିରନ୍ତନ ମୁଁ ଶାଶ୍ୱତ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ମୁଁ ଚିରନ୍ତନ ମୁଁ ଶାଶ୍ୱତ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ମୁଁ ଚିରନ୍ତନ ମୁଁ ଶାଶ୍ୱତ ମୁଁ ମୁକ୍ତ। ତମେ ଗୌତମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ସାରି ଫେରିଲେ। ଗୌତମଙ୍କର ଜୟ। ଗୌତମଙ୍କର ଜୟ ସେ ସତ୍ୟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ନୂତନ ଆଲୋକର ବାର୍ତ୍ତା ଗୌତମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ତାହାରି ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାମତୀକୁ ବହିଷ୍କାରର ଆଦେଶ ଦେଇଛି। ଇଚ୍ଛାମତୀ ନୀଳଲୋହିତଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଦେଖିତା ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହେତୁ ବେଳେ ବେଳେ ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବୁଥିବା ମଣିଷମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ଏମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ସଂଘ ଭିତରେ ରହି ଦୀକ୍ଷିତା ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ତାର କୁଆଡେ ମୋହଭଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଏକଥା ଗୌତମ ଜାଣନ୍ତି? ବୋଧହୁଏ ନା। ଆଜି ପ୍ରଭାତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲି। ଗୌତମକୁ? ହଁ ଗୌତମଙ୍କୁ। ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଗୌତମ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେପରି ଅନ୍ୟମନସ୍କ କିପରି ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ତାଙ୍କୁ ସଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହୁଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଯେପରି ବିଚଳିତ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ନାନାଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସଂଘର କୁଶଳ ଜିଜ୍ଞାସା କରନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ନୀରବ କଣ ହେଇଛି? ବୋଧେ ହୁଏ ସଂଘ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ କିଛି ବାଣୀ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାଣୀ ଆଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲିପିବଦ୍ଧ। ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ନା, ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ କଥା କହିସାରିଛନ୍ତି। କେଜାଣି ତମେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଭାଷ୍ୟକାର ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନର ମହାନ ପ୍ରବକ୍ତା ତମେ ଜାଣିଥିବ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଚ୍ଛାମତୀର ବହିଷ୍କାର କଥା ତାଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇଲେ ଚଳନ୍ତା। ତମେ ସଂଘ ମାନଙ୍କର ପରିଚାଳକ ଆଉ ନିୟମ ବୋଧହୁଏ ଗୌତମ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ଏଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି? ପ୍ରଭାତ ଭ୍ରମଣ ସାରି ସେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା କଥା ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା।
ଅଥଚ ଗୌତମଙ୍କର ଜୟ। ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଛାଡ଼ି ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ମଧ୍ୟ ଆହୁତି ହୋଇଛି। ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ବ୍ରତର ଉଦ୍ଯାପନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟା ବ୍ରତ ପାଳନ ହେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ। ସାରିପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ବସି ରହିବାଟା ସ୍ଥିରତା ନୁହଁ। ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ପ୍ରଭୁ? ହିମାଳୟର ପାଦ ଦେଶରୁ କୁମାରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟାଏ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭୂଖଣ୍ଡ ଛାତି ମେଲେଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ଆସ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଅନେକ ଶିଖିବ, ଅନେକ ମୋହ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଅନେକ ମିଥ୍ୟା କଟିଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ। ଯିଏ ଆମ ଧର୍ମର ଶରଣ ନେଇଛି ତାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସତ୍ୟ ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ବାକି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ନିରଞ୍ଜନା ତଟଭୂମିରୁ ଆପଣ ସର୍ବଶେଷ ସତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି। କରିସାରିଛି। ତେବେ କାଲି ରାତିରେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ଉପହାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛାମତୀର ଟିକିଏ ହେଲେ ଅବହେଳା ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କାଲି ରାତିର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏପରି ବିଦ୍ରୁପ ଇଚ୍ଛାମତୀ ପରି ଅନ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ବି ଥାଇପାରେ। ସଂଘଭୁକ୍ତ ହୋଇ ବିରୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଘ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ସମାଧାନ ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଥରେ ନୂଆ କରି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତା ଯିବ ପ୍ରଭୁ। ସମୀକ୍ଷା ବୁଝିବା ନା, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ଥରେ ପଥକୁ, ପୁଣି ଥରେ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ସାରିପୁତ୍ର ଯିବାର ଆୟୋଜନ କର। କାଲି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଗୌତମ ଅନ୍ୟମନସ୍କ, ବିଚଳିତ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଏକ ଚିନ୍ତାରେ ନିମଗ୍ନ। ଗୌତମଙ୍କର ଆଦେଶ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସବୁ ଖୋଜା ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଏଥର ଖାଲି ବିଶ୍ରାମ। ବୋଧେ ହୁଏ ସେ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ଯଦି ଥାନ୍ତା ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଯଦି ଥାନ୍ତା ବିବାହ ପରେ ବି ସେ ବିଶ୍ରାମ କରିପାରିଥାଏ। ଅଥଚ ପିତୃତ୍ୱ ପରେ କିନ୍ତୁ ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସିଂହାସନ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁତ୍ର। ନା, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭ୍ରମଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆମକୁ କେବଳ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି କେବଳ ସେହି ସମୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତିନି। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଏକ ବିସ୍ମୟ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯିବା ଆଗରୁ କେହି କିଛି କହିବେନି? ନା କିଛି ଉପଦେଶ, କିଛି ବାଣୀ? ନା। ଯିବା ଆଗରୁ ଗୌତମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି। ସେ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷାତର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତି ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ ଦୂରରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁବ୍ ଚତୁରତାର ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର କୌଶଳ। କଣ ଜାଣ ତୁମେ? ମୋର ଜାଣିବା ଭୟରେ ଜାଣିବା ନୁହେଁ। ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଯେତିକି ଟିକେ ଜାଣେ ସେଇ ମୋର ପାଥେୟ। ଅନେକ ଜାଣିବାର ଗର୍ବ ମୋର ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସଂଘ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସମକର୍ମ, ସମଚିନ୍ତା, ସମଚେତନା ହିଁ ସଂଘ। ଜାଣେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ସମଷ୍ଟିର ରୂପାନ୍ତର, କଥା ଏଠି ସମ୍ମିଳିତ ସ୍ୱର। ତେଣୁ ଏଠି ମୋର ଜାଗା ହେଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମୋ ଦୁଃଖ ଖାଲି ନୀଳଲୁଇତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ, ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ଏ ସଂଘ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅବକ୍ଷୟ। ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି କେତେ ଜଣ ସବୁ ଯୁଗରେ ସବୁ ସମୟରେ ଥାନ୍ତି ଇଚ୍ଛାମତୀ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚଳିତ ସତ୍ୟକୁ ଉପହାସ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟତିକ୍ରମୀ ମାନେ ହିଁ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତିଆରି କରନ୍ତି, ଇତିହାସ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଇଚ୍ଛାମତୀ, ଗୌତମ ଯଦି ମୋ କଥା ପଚାରନ୍ତି, ପଚାରିବେନି। ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ସେ ବିଚଳିତ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି। ସେ ସଂଘ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଲେ ବି ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାର ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ।
कहउछंती से सब बोल मिथ्या इच्छामती जुक्ति करी किछि लाभ नै निजको देखि परिवार दृष्टि आपण समस्त बियो भीतर को फिंकी देइछंती आपण माने समस्त आक्रांत संघ नामक अनुष्ठान गुटे गुटे कृतदास जीवा पूर्व मोर आपण को गौतम को नीललोहित को एवं ए संघर समस्त दीक्षित मन को गोटिए मात्र कहबा कथा कामनार विनाश तार समस्त सत्य एवं सत्य सागर थाई संभव कामना ठारू दूर रही कामनार विनाश खाली एक प्रहसन छलना चलो प्रार्थना समय देछि इच्छामतीर कथा को नहीं हमें गौतम को संगे चर्चा कले बोधे हुए भल हुअंता लाभ नहीं काहेकि कारण गौतमଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାଣୀ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲିପିବଦ୍ଧ ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଅଛି ଇଚ୍ଛାମତି କଥାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଛି ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଛି ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଛି ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଛି କଣ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଛି ଯେ ବୈଜ୍ଞମାନେ କାହିଁକି ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି କାହିଁକି ଚିତ୍କାରରେ ଜି ଜି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ କରେ ବର୍ଷାରେ ଦେହ ଭିଜି ଗଲେ ବି ଦେହ ଶୀତ ହୁଏନି ଶୀତଳ ହୁଏନି ଇଚ୍ଛାମତି ତମକୁ ବିଚଳିତ କରି ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅହଙ୍କାରକୁ ଉପହାସ କରି ଯାଇଛି ସେ ଚାଲି ଯାଇଛି ଚାଲି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ ତାର ସମସ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଦିନେ ମଳିନ ପଡ଼ିଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲିଗଲା କାହିଁକି ସଂଘ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ସେ କଣ ଖୋଜୁଥିଲା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ନିହାତି ଅଳିକ ବସ୍ତୁଟି କାଚ ଭଳି ଯିଏ ପଡ଼ିଗଲେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ମତେ ଡାକୁଥିଲା ମୁଁ ଯାଇପାରିଲି ନା କାହିଁକି ଯାଇପାରିଲି ନା ଯିବାକୁ ଚାହଁ ହୁଏତ ମୁଁ ହୁଏତ ଇଚ୍ଛାମତି ବେଶୀ ଦୂର ଯାଇନଥିବ ଯିବ ଯିବି ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏ ସଂଘ ଏମିତି ଅନେକ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ଏବଂ ସଂଘ କାହାକୁ କ୍ଷମା करे ନା ଅନୁସରଣ କରିବା ଓ ଉଦ୍ବୋଧ ହେବା ଏକା କଥା ନୁହେଁ ନିରୋହିତ ମୁଁ କଣ କରିବି କଣ ଯିବାକୁ ଚାହଁ ପଥ ଅବାରିତ ଅର୍ଗଳ ମୁକ୍ତ ତମେ ଯାଇପାର ଆସ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ହେଇଛି କୋଉଠିକି ଯିବି କାହା ପାଖକୁ ସଭ୍ୟମାନେ ବାରମ୍ବାର ପୋଷାକ ବଦଳଉଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସଭ୍ୟତାର ଅଭାବ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ପିଟି କରି ଭକ୍ତି ବନ ଅପରାଧୀ ବନ ମୁଣ୍ଡ ଲୁଚି ପଡ଼ି ରହିବା ଇଚ୍ଛାମତି ହୁଏ ତ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା ବହୁ ଦୂରକୁ
ନେଇ ଆସୁଛି ଅଥଚ ଗୌତମ ଏ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗର ଆଦେଶ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ବୋଧହୁଏ ବୃକ୍ଷସ୍ଥଳ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ। କଣ କହୁଛ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭୀର ଅରଣ୍ୟର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ। ଏଥର ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ ସାରିପୁତ? କଣ? ଗୌତମ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଲୋକାଳୟକୁ ଏଡେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଆଉ ବିସ୍ମିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଅଥଚ ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯାଉ ଯାଉ ଯଦି ଲୋକାଳୟ, ଜନବସତି କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହଉଥିଲା, ଗୌତମ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଶୀତଳ କରୁଥିଲେ। ଅଥଚ ଏଥର ବାରାଣାସୀ ଉପାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ହଠାତ୍ ମତେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଥ ଦେଇକି ଯିବା। ଲୋକାଳୟ ଠାରୁ, ଜନବସତି ଠାରୁ ଦୂରରେ ଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଥ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଜନପଦ, ନଗର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଦେବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ତ ଅଧିକାର ନାହିଁ? ନା ନା ନା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସଂଘର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଇସାଳିରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି। ଅଥଚ ସେ କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆମ୍ର ବଗିଚାରେ ଗଢି ଉଠିଥିବା ଏଡେ ବଡ ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟା ବ୍ରତକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରଭୁ। ସାରିପୁତ୍ର, ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ରାତି ପାଇଁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମର ଆୟୋଜନ କର। ଏ ଅରଣ୍ୟର ଗଭୀର ପ୍ରବେଶ ପଥ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ, ସାପ ଆଉ ସରୀସୃପଙ୍କର ଭୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଜୀବନ ସାରା ତ କମ୍ ସ୍ୱାପଦ ଆଉ ସରୀସୃପଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇନି ଆନନ୍ଦ। କାହିଁକି କେଜାଣି ଯେତେ ସବୁ ଭୟଙ୍କର ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଲୌକିକ ସାଧନା ଯାହା କ୍ରମଶଃ ମତେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରୁଛି। ରାତ୍ରି ଆସନ୍ନ ପ୍ରଭୁ। ହୁଏତ ନିକଟତମ ନାଗରିକ ମାନେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଥିବେ। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରଭୁ, ମନେ ଅଛି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲୁ, ଗୋଟିଏ ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସମ୍ବଳ ନଥିଲା। ନୂତନ ଦର୍ଶନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲୋକମାନେ ବିମୁଖ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭଳି ତମ ମନରେ ଦ୍ୱିଧା ନଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବତ୍ର ବାଣୀ ପ୍ରଚାରିତ କର। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନଗରବାସୀ ଉନ୍ମୁଖ। ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ଗଣ ଆଉ ଧନିକ ନାଗରିକ ସମୂହ ବ୍ୟଗ୍ର। କିନ୍ତୁ ସେଦିନର ସେଇ ଗୌତମ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅତିକ୍ରମ କରି ତଥାପି ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରଭୁ। ସାରିପୁତ୍ର, ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଏଇଠି ରାତ୍ରି ଯାପନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରତରେ। ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରିବି ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟା ବ୍ରତ ପାଇଁ ଗଢି ଉଠିଥିବା ଏତେ ବଡ ସମାବେଶକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲି? କାହିଁକି ଲୋକାଳୟ ଆଉ ଜନପଦକୁ ଏଡେଇ ଦେଇ ଆଜି ମୁଁ ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତାରେ? କାହାର ଭୟ? ଇଚ୍ଛା ମନ୍ଦିର? ଅନେକ ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଠିକ ଇଚ୍ଛାମତି ପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ନାରୀ
किए से सुजाता? हाँ, सुजाता जीवनर अन्य एक मोड़ घूरिबार प्राक काल से आसीथिला। से सुजाता हाथ में क्षीर पात्र धरी से आसीथिला मोर अनशन भंग करने, किंतु मु ताको निर्देश देली आउ केबे साक्षात न करबा। काहेकि सुजाता किंतु तमे तो इच्छा मती रूप रे स्वर रे कथबार्ता रे हुए तो सब नारी आपण काठी इच्छा मत ही जाइछंती। काहेकि जीवन सारा जे सब प्रश्नर उत्तर दे आसीछंती तांको मोहर पुणी प्रश्न अभांतर ना अविश्वास्य। किंतु प्रश्न सब एमिति जीवन भरी खाली प्रश्नर परिक्रमा आउ जीवन सारा से प्रश्न सबर उत्तर पाई प्रस्तुत। अथच से प्रश्न का समाधान होलानी। प्रश्न हाँ प्रश्न जहाँ से दिन मु आपन को पचारिथिली सेते बेले पर आपण आकुति थिला जानिबार आग्रह। से दिन निरंजनर पानी आनिबाकू जाई प्रतिदिन आपण को देखुथिली ना आपण को नहे जटा जुटा स्पर्श प्रलंबित हुए ता आउ काहाको देखुथिली। शरीर क्रमशः कृश ही आसुची चक्षु कोटर गत आउ सेदिन रातिरे स्वप्न देखिथिली जेपरी केणु एक असिरे गुरु गंभीर स्वर आदेश दउथिला कहूथिला उठ सुजाता निरंजनरु पानी आनिबाकू जाई जाहाकू तुमे प्रतिदिन देखुथिल से अनेक दिन हब अभुक्त। तमे तांकर अनशन भंग कर तमे अपुत्रिक बंध्या पुत्र पाइबा पाई तांको अनशन भंग कर। तापरे ध्यान भंग हैला आखि खोली देखिली हाथ रे क्षीर पात्र धरी तमे हाथ बढ़ाई देली। तापरे क्षीर पात्र धरी मु आपण आड़ को अग्रसर हेली आपण ग्रहण कले तथागत सेतेबेले मु आपण को देखिछि जेपरि एक क्षुधार्त शिशु व्याकुल व्यग्रतारे से शिशुटी जेपरि मां कोल को लंफ देउछि। तापरे अनेक समयर नीरवता आपण को क्षुधा निवृत्त हैला। आहा आखिरे मुहरे आपणकर सेई की परितृप्ति। तापरे आपण मते चाहिले से क्लांत आखि दुईटी हठात जेपरि जଳି उठिला किंतु मुहूर्तक पाई तापरे लिपि गला आलोकर द्युति आपण मो ऊपर आखि फेरे नेले। गौतम सेते बेले आपण को आखि दुईटी पलातकर आखि भीत त्रस्त। तापरे आपण को दृष्टि अन्य आड़ को प्रसारित सेई मुहूर्तरे जेपरि मो आपण को पाखरे नाही। तापरे से निष्ठुर आदेश आहार निद्रा मैथुन मनिषर जीवन धारणर उपादान हेई पारे किंतु जीवनर मानदंड नुह। ए कोन आपणकर उपदेश ना अनुभूति एई निरंजना नदी अश्वत्थर छाया घन शीतलता मते प्रज्ञार आलोक प्रदान करिछि। किंतु भूली जिबे नहीं आपणकर अनशन मु भंग करिछि अशरीरी दैवी बाणीर ताड़नारे मु आपणक पाखक आसीछि। तमर प्रयोजन शेष होइछि किंतु मु निसंतान बंध्या चाहेबा भी कामनार अन्य रूप। आपण किए यात्री जहार यात्रा पथरे रोग जरा एवं मृत्युर अनेक जिज्ञासा। आपणक ठारू मोर कोन किछि पाइबार नाही। मोर खोजिबा शेष हेइनी। खोजिबा शेष हेले दर्शन पाइबी तो कौनसी कामना नहीं नुह
ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ତମ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ଦେଖା ନ ହୁଏ। ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ କଣ କାହାର ସ୍ୱାମୀ, କାହାର ପିତା? ଓ ଯାଅ ଯାଅ ତମେ। କାହିଁକି ଫେରେଇ ଦେଲି ସେଦିନ? ସେଦିନ ପରେ ନିରଞ୍ଜନରେ ଅନେକ ପ୍ଲାବନ ଆସିଛି। ପଲ୍ଲବୀ ତ ସୁଜାତା କ୍ରମଶଃ ଶୀତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଦିନର ସେଇ କୃଷ ରଜୁ ଶରୀର ବିରାଟ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ନାମ, ଗୌତମ, ତଥାଗତ, ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶାକ୍ୟମୁନି। ଆପଣ ପ୍ରାତଃ ସ୍ମରଣୀୟ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଆପଣ ସେଇ ନିରଞ୍ଜନ ତଟରେ ସେଇ ତପସ୍ୱୀ, ହଠାତ୍ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଦିନର ସେ ସ୍ମୃତି କଣ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି? ସ୍ମୃତି କେବେ ଗୌତମ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରେନି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଫେରେଇ ଦେଲି ସେଦିନ? କିନ୍ତୁ ମତେ ଯଦି ପଚାରନ୍ତି ମୁଁ କହିବି, ନାରୀ ପୁରୁଷର ସମ୍ପର୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସେଦିନ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିନଥିଲା? ଚେତବନର ଭିକ୍ଷୁ ସମାବେଶରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ହେଇସାରିଛି ସୁଜାତା। ଏତେ ସହଜରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋପାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିକଟତମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖ, ତାକୁ ନେଇ ମତ ରହ, ତାରି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦର ବିଚାର କର। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଅନୁଧାବନ କରିନି। ଆପଣ ବି ମତେ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତର ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଦୀକ୍ଷିତ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଉ ପ୍ରଚାରକର ନାୟକ ନୁହେଁ। ତମେ ଇଚ୍ଛାମତୀ ନା ସୁଜାତା? ତଫାତ୍ କଣ? ସୁଜାତା ମାନେ ତ ଯୌବନର ଇଚ୍ଛାମତୀ। ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଏକାକାର ହେଇଯାଆନ୍ତି ସୁଜାତା? ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆପଣ କୁଆଡେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ, ସବୁ ଜିଜ୍ଞାସାର ଉତ୍ତର। ମୁଁ ଆଜି ଖୋଜି ପାଉନି ନିରଞ୍ଜନାର ତଟରେଖା, ବୋଧିଦ୍ରୁମର ଛାୟା ଆଉ ଉରୁ ବିଲ୍ୱର ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ। ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକେଇ ମୁଁ ଅବସନ୍ନ। ସବୁ ଯଦି ଲିପିବଦ୍ଧ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଆପଣ ସବୁ ରାତିରେ ଶେଷ, ସବୁ ଖୋଜିବାର ପ୍ରାପ୍ତି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣତା? ସେମାନେ ହୁଏତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ହଉ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିବେ। ଜାଣେ, ସବୁ ଜାଣେ। ଏଠି ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେଠି ଗଢି ଉଠିବ। ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ, ସବୁ ଟିକା ଭାଷ୍ୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ। ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ପୁଣି ନୂଆ ଗଢି ଉଠୁ। ଆପଣ ହିଁ ପାରିବେ ଦଶରଥ। ବରଂ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ଗୋପାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। ଗୋପା, ସେଦିନର ସେ ରାତି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତ ଶିଶୁ ଥିଲେ, କେତେ ଟିକେ ଜାଣିଥିଲେ ଗୋପାଙ୍କୁ। ବରଂ ଆଜିର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିଏ କହିବ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଅନ୍ୟ ଏକ ଇଚ୍ଛାମତୀକୁ ଦେଖିବି କି ନାହିଁ? କିଏ କହିବ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ସବୁ ତାର ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରାଚୀର ଦେହରେ ବାଜି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କି ନାହିଁ? ଏଇ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅସ୍ଥିରତା ଫୁଟି ଉଠିଲାଣି, ଆଖିରେ ଖୋଜିବାର ଆଲୋକ ଜଳି ଉଠିଲାଣି। ସେ ଆଲୋକ ତ କେବେ ନିର୍ବାପିତ ନଥିଲା। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ମୁଁ ଚିର ଅଶାନ୍ତ, ଚିର ଅସ୍ଥିର। ସେଇ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଇ ଆପଣ ନୂଆ କିଛି ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୌତମ ଆସିବ। ମୁଁ ବୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଜାତକର ଶେଷ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟର ଶେଷ ଆବିଷ୍କାରକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛାମତୀ ଅନ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲା। ମୁଁ ବି ହୁଏତ
एमिति प्राय सब लोक अन्य अन्य कथा कहिबे। एका प्रकारर शरीर आउ बुभुक्षा थाई मनीष एते विचित्र एते भिन्न। सेइथि पई तो मनीषर मंथन भीतर आपण बाहर आसन आपण आ किछि भाबंतु नुआ किछि नहले किछि स्वप्न देखंतु अंततः आम पई जे माने प्रचलित नियम रे विद्रोही किबा नास्तिक एठी चालिबार शेष ना कहिबा शेष हेले आरंभ स्वप्न देखा एठी गड्डारिका नाही गड़ुथिबा पथर देहरे एठी शिउली जमेनी तेणु एमती चालू चालू स्वप्न देखी मते अतिक्रम करने पड़े पुणी भविष्यतरु वर्तमान को छुई अतीतरे पहुंच पुणी कपिलवास सतरे बुद्ध कौन सर्वशेष बुद्ध नुहंती तांको आविष्कृत सत्य निर्वाण कौन सर्वशेष सत्य नुहे पुणी जीवन जिज्ञासा धर्म समाज भितरे गोटे छका पंचा बुढ़ियाणीर अड़ुआ सूता कौन सत कौन मिछ कौ मार्गरे बिचरा मनीषटी जीव ए सबु प्रश्नर एक सफल प्रत्युत्तर नाटक तट निरंजना। दर्शक बंधु आमे एपर्यंत देखुले नाटक तट निरंजनार द्वितीय भाग बुद्ध दर्शन धर्म को गोटे नुआ भाव आम पाखरे प्रकाश करने प्रयास करा जाइछि ए नाटकटी भितर शताब्दी शताब्दी धरे गड़ी आसीथिबा गोटे सगड़ गुड़ारू विच्युत हो गोटे नूतन पथ को आवरी नबार प्रयास करिछि नाटक तट निरंजना। केमिति आमे देखिबा एहर परवर्ती भाग गुड़ाक भितर। तेबे दर्शक बंधु आमर ये कार्यक्रम आपण मानकु केमती लागुछि आमको निश्चय मतामत देबे। मतामत दबार व्हाट्सएप नंबर टी है 9338177391। गत थर से कथा कही पुणी एथर मध्य से कथा आउ थे दोहराऊँगी ओडिया नाटकर जदि कौन सी नाटकर संपूर्ण वीडियोग्राफ आपण पाखरे थाए ताहले दयापूर्वक आपण आमको आम स्क्रीन दी जाइथिबा व्हाट्सएप नंबर रे जोगाजोग करी आम पाखक पठातु। आमे ए कार्यक्रम जैसे नाटक को स्थानित करी ओडिया नाट्यप्रेमी पाखरे ताको उपस्थापित करिबु। ओडिया नाटक को टिके आग को आगे जीवारे छोटिया भूमिकाटे निर्वाह करेबो। रहुछि पुणी आसंता संख्यारे आसीबी एई नाटकर तृतीय भाग को नहीं। नमस्कार। आमे देखुथिले नाटक तट निरंजनार द्वितीय भाग। रचना विजय मिश्र, निर्देशना अजित दास, उपस्थापना एवं वैषयिक निर्देशनार थिले प्रजन्मर संपादक डॉक्टर देवानंद दास। ए कार्यक्रमटी आपण मानकु केमिति लागुची मतामत निश्चय रखिबे। आमको मतामत देबार व्हाट्सएप नंबर टी होची 9381773991। हाँ दर्शक बंधु जी मैंने ए पर्यंत आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती सेमानंकु अनुरोध दयापूर्वक এই চ্যানেলটি को सब्सक्राइब करंतु एवं चैनलटी को अधिकरु अधिक शेयर करंतु जेमिति अधिक साहित्य प्रेमी छात्र छात्री गवेषक मानक पाखरे एहा पहुँची पारिबो। आम नाटक साहित्य को
ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଶା କରେ ଆପଣ ସହୃଦୟତା ସହିତ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତେବେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ନାଟକ ତଟ ନିରଞ୍ଜନାର ତୃତୀୟ ଭାଗକୁ ନେଇ। ନମସ୍କାର।